मैं इहदे उपर एक दृष्टांत देवां। जिहड़े सतगुर दी प्रेमी है उन्हां दी वचन टलदी नहीं। जिन्हां दी आत्मिक रस्ती है वह किसी भय तो डरदी नहीं। उन्हां दी अमर रस्ती। मैं इस मिशन ते तुहानूं एक दृष्टांत दूं गुरु ग्रंथ साहब दी प्रथाएं। एक समय महाराज दा भगत राजा परीक्षित हुई सी। धर्मात्मा बल बख्शिश करिया सी कुदरत ने, लेकिन गुरसंगत जी मैं मुढ़ धोरिया सी राज भाग तो सुखां तो। उस मिशन ती मैं अमर कथा च रखी जानी है। एक समय राजा परीक्षित हुई है जिन्हां नूं राज मिलिया सी। बहुत राजे भी सी, धर्मात्मा भी सी। उन्हां ने एक समय शिकार खेलण लई जंगल दे अंदर गई। हिरन नूं मारन दी खातर उन्हां दा जिहड़ा रथ सी वो तुरिया जावे राजा परीक्षित दा। रस्ते दे अंदर जानी हिरन गुम गया। राजा परीक्षित नूं कुछ दिसिया ना। उत्थे बैठे सी एक ऋषि, पांडव ऋषि सी। वो जदों बैठे ऋषि जी ते राजा परीक्षित ने पुछया भी ऋषि जी अखी हां इधर दी हिरन गया। ऋषि जी फिर हां कह के कुछ ना बोली। हुण ऋषियां दी बिरती ब्रह्म लोक अंदर जुड़ी सी। ब्रह्म लोक वेख्या। ब्रह्म लोक अंदर जदों सुन समाध अंदर बिरती टिकदी है, ब्रह्म लोक एक मस्त राग है। जदों ब्रह्म लोक अंदर बिरती टिक जी उदों जानी हिरदा सुन हो जांदा है। जानी दुनिया दी सुन दुनिया ऐन त्रिपत दिसदी हुई नहीं। आत्मा ज्ञान अंदर डुब जाती है। ब्रह्म ज्ञान बहुत जानी उन्हां दा उच्चा है ब्रह्म लोक दा। जदों शरत उत्थे टिक जी पुरुष नूं लोक भुल जांदा है, परलोक भुल जांदा है। ब्रह्म लोक एक ब्रह्म दी उस्तत है। ब्रह्म दी उस्तत जां तां लिव लगदी नहीं, जे लग गई गुरसंगत जी फिर टुटदी नहीं। मैं फिर भी मोड़ गया दुनियावी च भी तुहानूं समझ आ जी। इस करके दस्सिया उस वेले उन्हां दी बिरती ब्रह्म लोक च सी। जिस वक्त राजा परीक्षित ने फिर पुछया उन्हां ने फिर ना दस्सिया। राजा परीक्षित नूं थोड़ा जिहा क्रोध होया। उत्थे एक मरिया सप पिया सी। सप नाग जूनी सी, वो मृतक होया पिया सी। उन्हां ने उस वक्त धनुषवान ना चक की राजे दे जानी महाराज दी गली अंदर पाती। राजी ने जदों पाया आप उठ गई। हिरन शिकार खेडिया ही ना मुड़ गई राज भाग नूं। जदों मुड़ गई उन्हां दी दर्शन करन उन्हां दी एक सेवक सी। पर वो सेवक क्यों नहीं सी, ऋषि महात्मा सी। गुरसंगत जी जिन्हां दी बस वड्डियां हस्तियां ने जिन्हां दी जिंदगी गुरु चरनां च लंघ गई वो ऋषि हुंदी है, वरना लंघ नहीं सकदी। वो ऋषि सी, उहदा नाम सी ਸਿੰਘੀ ऋषि। वो एक ऋषि इउं नहीं सी भी गल्लां दी ऋषि सी। वो सिमरन दे धनी सी, बाणां दे धनी सी, शब्दां दे धनी सी। उन्हां दी अज तक शब्द कई हुए मुड़े नहीं। इसे
ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਜੈੜ ਖਿਤਾਬ ਲੈ ਜਾਣ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਰਿਆ ਨਾਗ ਪਾਇਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਹੁਣ ਸਿਮਰਨ ਅੰਦਰ ਮਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ। ਬਰਮ ਦਾ ਤੇ ਦੇਹੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਬਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ ਉਹ ਦੇਹੀ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਕੱਢ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਪਾ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਿੱਧਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਅੰਦਰ ਮਰਿਆ ਨਾਗ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਉਹ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਗ ਦੇ ਡਸਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੀ। ਜਾਓ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਰਾਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਾਣੀ ਜਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਐਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਣਾ, ਤੂੰ ਰਿਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਬੇਭੰਡਬ ਰਿਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਗ ਭਾਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਪ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਚੱਲ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਸ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰੀਖਤ ਨੇ 40 ਛਮੇ ਯੱਗ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀ। ਜਦੋਂ ਕਰੀ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰੀਖਤ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਮੰਗਿਆ। ਕਲਯੁਗ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਜੀ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਇਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਗੁਰਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਲਯੁਗ ਰੇਖਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਵਾਪਰ ਤ੍ਰੇਤਾ ਸਤਯੁਗ ਕਲਯੁਗ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਫਲ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਜਨੀਕ ਪੁਰਸ਼ ਆ ਜਾਣ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਰਹਾ ਕਿੱਥੇ ਰਾਜਨ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚੋਰਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਠੱਗਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸੁੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਦਾ ਜਾਣੀ ਆਪ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਅਖੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐ ਕਰੋ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰੀਖਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਜਾ ਸੋਨੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੁਕਟ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਕਲਯੁਗ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਛ ਰਾਜ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਖੋਲਣ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣੀ ਗੋਲ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆਨੀ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰੀਖਤ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਮੁਕਟ ਸੀ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਐ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਵਾਰਤਾ ਉਹਨੇ ਇਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰੀਖਤ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਾਗ ਮੇਰੇ ਮਰਿਆ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਖੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਬਚੂਗਾ? ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਚਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨੀ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਕਰਤੀ
ਬੇਭੰਡਵ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਕਰੀ ਨਾ ਰਾਜੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੀਖਤ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਤੁਕ ਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਤਾ ਤੇ ਆਪਦਾ ਹੀਲਾ ਕਰ ਲੈ, ਨਾਗ ਲੱਗਣੇ ਨਾ ਤੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਡੰਗ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਦਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਕਰਤੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਪੁੱਛਣ ਚ ਫਕੀਰ ਨਗਾ ਦੇਣ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲਿਖ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਿਆ ਕਰੀ। ਦੱਸਤਾ ਦੱਸਣ ਨਾ ਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫੇਰ ਵੀ ਜਾਣੀ ਉਹਨੇ ਦਿਆ ਕਰੀ। ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਵੇਦ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਆਪਾਂ ਵੇਦ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਨਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੀ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾਗ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੁਖਦੇਵ ਰਿਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਪ੍ਰਾਣ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਇਆ, ਸ਼ੁੱਧੀ ਕਰਾਈ ਉਸ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੀ ਦੀ। ਫੇਰ ਦੱਸਿਆ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਕ ਨਾਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਕ ਨਾਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਧਨੰਤਰ ਵੈਦ ਗਿਆ ਰਾਜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਹੈ ਉਹ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਸ਼ਕ ਨਾਗ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਨਾਗ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਧਨੰਤਰ ਵੈਦ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਦ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੂਕ ਮਾਰ ਦਿਆਂ 7 ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਇੱਕ ਫੂਕ ਮਾਰਨੇ ਨਾਲ 7 ਦਰਖਤ ਜਾਣੀ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਪਾਵਰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਪਾਵਰ ਏਡੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕਰਦਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਈ ਗੁਰਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰਾ ਭਰਾ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਤਸ਼ਕ ਨਾਗ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦੂ, ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨੇਤਰ ਜਾਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤਿੱਕਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਨਾਗ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਰਤਕ ਕਰਨਾ ਇੱਛਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਸੋਟੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਧਨੰਤਰ ਵੈਦ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਰਸਤੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਖੂੰਡੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲੂ। ਕੁਦਰਤ ਰੱਬ ਦੀ ਉਹਨੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਜਾਣੀ ਖਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਟੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਰੀ। ਇਸ਼ਕ ਨਾਗ ਨੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਡੰਗਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮਿਰਤਕ ਹੋ ਗਿਆ ਧਨੰਤਰ ਵੈਦ। ਜਦੋਂ ਮਿਰਤਕ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਰਾਸਤਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਰਿਸ਼ੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਦੀ ਹੁਣ ਹਾਰ ਪਊ, ਤੇ ਨਾਗ ਨੇ ਕੀੜੀ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਇਆ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਡੰਗਤਾ। ਰਾਜਾ ਪ੍ਰੀਖਤ ਜਾਣੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਗੁਰਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੰਘੀ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਵਚਨ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਲਿਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦੱਸਾਂ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਸ਼ਰਾਪ ਬੇਭੰਡਵ ਰਿਸ਼ੀ, ਫੇਰ ਟਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਆਪਦੀ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਵੱਧ ਸੀਸ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਓ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ ਤਿੱਕਰ ਪੂਰਨ ਹੋਊ। ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘੀ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਵਚਨ ਪੂਰਨ ਹੋਏ। ਗੁਰਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਜ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਪੂਰਨ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਬੈਕੁੰਠ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤਪ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਮ ਜਪੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਰਹੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਅੰਦਰ ਈਸ਼ਵਰ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਕ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਲਾਚਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਾਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕੁਦਰਤ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰੀਖਤ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਤਪ ਕਰੀਏ, ਅੰਤ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਨਾਗ ਸੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਦਰਤ ਨੱਚਦੀ ਸੀ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰੀਖਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ, ਤਪਸ਼ਵੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਤ ਕੁਦਰਤ ਮੂਹਰੇ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਤਪ ਲਏ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਵਰਦਾਨ ਲਏ ਸੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਫੇਰ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਮੂਹਰੇ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵਰ ਲੈ ਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਮੋਹੇ ਕਭਨ ਅਨਾਥ ਵਿਚਾਰਾ, ਵੀ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਲਾਚਾਰ, ਕੁਦਰਤ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਦੋਹੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਛਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਚ ਸਕਦਾ ਦੁਨੀਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਚਾਰ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਰਹਿਮ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕਰ।